يا رب بالمصطفى راشدنا واغفر لنا خطايا واسع الكريم. يهتم الله مطلقا أبدا ولا تتاب أصلا في مدى الزمن. إن عذابكم فلن تفرقنا وضعت ضبابة أبدا في اسمه الحسن. بقلبه كأمام رؤية ثبتا ولا يراثر منه بالعالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والله لم ينم والعين فلا عسل ولا يرى ظله بالشمس ذاك دليل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كيف قلت على قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بما خدتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذه الخصائص ومنها تكون آمنا من شر نار وسراق من حميم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومن تكن برسول الله نصرته
انطلقه الأسد في آجامها تاجمين المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال وتتاح به ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو الشملات يمين ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تهربي من زلتين عظما إن الكبائر في الغفران كالأنبي ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتجم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا اهجد يرد بك حجاب الخير وإلى روح مؤلف الكتاب الشيخ زيد بن عبد العزيز المليمي الشامي ورسوله وقرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد رجالهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وألوانهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية
النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتكفينه بساتر عورة مختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق والحرية، فيجب في المرأة ولو أبدا ما يسهل غير الوجه والكفين، وفي الرجل ما يسهل ما بين السرة والركبة والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في أكثر كتبه ونقله عن الأكثرين لأنه حق الله تعالى. وقال آخرون يجب ستر جميع البدن ولو رجلا. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المعلم رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبقرب الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari para jemaah sekalian, kita melanjutkan pengajian kita, masih bicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah yang dikutip dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari atau Al-Malibari Al-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa takfinihi bisatiri awratin, menjadi fardu kifayah mengkafankan jenazah dengan menutup auratnya. Jadi fardu kifayah, pengurusan jenazah hukumnya fardu kifayah, mempelajari ilmu agama hukumnya fardu ain.
Jadi untuk pengurusan jenazah hukumnya fardu kifayah, tapi pelajari semua hal-hal yang berkaitan dengan sahnya ibadah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala harus belajar di majelis ilmu. Jadi nggak bisa materi maulid. Kalau maulid kan cuma sebentar doang. Kan orang ramainya pada waktu apa? Pada waktu maulid. Jadi fardu kifayah hukumnya mengkafankan jenazah dengan cara apa? Bisa diri auratin dengan menutup aurat, mukhtalifatin bil dhukurati wal unuthati. Menutup auratnya bagaimana? Berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Nanti para ulama kita dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kok harus bermadhab sih? Suka ada iseng tanya, kok harus bermadhab sih? Apa hukumnya bermadhab? Ulama yang bilang di antaranya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan rahimahullah, ulama kita di antara ulama Nusantara dari Banten, Tanara, kampung beliau lahirnya, itu beliau mengomentari bahwasanya wajib atas setiap muslim lagi perempuan untuk apa? Untuk bermadhab dengan satu dari 4 madhab yang ada. Jadi bukannya sunnah, hukumnya bermadhab adalah wajib yang disepakati oleh para ulama. Jadi wajibnya bagaimana? Berpegang, meyakini kepada satu dari 4 madhab yang ada. Kan tinggal 4 yang masih ada. Pertama, madhab daripada Al-Imam Abu Hanifah. Yang kedua, madhab daripada Al-Imam Malik. Yang ketiga, madhab kita dari madhab Al-Imam Syafi'i. Yang keempat, dari madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini berbeda antara mengkafankan jenazah, menutup aurat, antara laki-laki dengan perempuan. Nanti para ulama kita akan jelaskan secara rinci bagaimana perbedaannya. Dunar rizqi wal hurriyati, ay la takhtaliful auratu bil rizqi wal hurriyati. Tidak ada perbedaan aurat antara budak dengan orang yang merdeka. Pada masalah pengurusan jenazah, untuk mengkafankannya dengan menutup auratnya, itu tidak ada perbedaan. Dalam madhab kita tidak ada perbedaan antara orang yang merdeka dengan orang yang adalah dia seorang budak. Tidak ada perbedaan sama sekali. Yang berbeda bila dalam kondisi di luar urusan sholat jenazah atau urusan daripada mengkafankan jenazah. Jadi untuk mengkafankan jenazah, menutup aurat antara orang yang merdeka dengan orang yang budak tidak ada perbedaannya pada waktu menutup auratnya. Bagaimana rincian hukumnya? Fayajibu fil mar'ati walau amatan ma yasturu ghairal wajhi wal kaffaini. Maka wajib bagi seorang perempuan yang meninggal dunia pada waktu dikafankan, sekalipun dia seorang budak perempuan. Kok ada hukum perbudakan dalam madhab Al-Imam Syafi'i, bahkan dalam semua madhab? Padahal perbudakan sudah dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang liberal, sekarang ada orang liberal pahamnya, suka mengakal-akalkan apa? Ajaran agama, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak masuk akal katanya ini bukan ajaran agama. Padahal tidak semua ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa diakal-akalin, bisa dilogikakan. Contoh misalnya, kita sudah wudu, selesai wudu, kita kentut, yang keluar angin pantat kita, ya, yang keluar angin apa? Pantat kita. Kemudian pas kita wudu, apa yang kita basuh? Wajah atau pantat? Wajah atau pantat? Wajah yang kita basuh. Kalau pengen main akal-akalan, jangan dibasuh itu wajah, karena yang keluar angin bukan wajah, tapi apa? Tapi pantat itu.
Makanya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semua dapat diakal-akali, tidak semua dapat dilogikakan, tidak semua dapat dirasionalkan. Ada yang disebut sebagai ta'abbudi, ada yang disebut sebagai ta'abbudi. Bagaimana pengertian ta'abbudi? Kita yakin bahwasanya seluruh ajaran Rasulullah SAW adalah perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi perbudakan, kenapa sampai masih ada hukumnya? Ini menunjukkan bahwasanya hukum Islam adalah lestari, kekal selama-lamanya sampai hari kiamat, tidak akan berubah sama sekali. Jadi hukum agama Islam, hukum agama kita tidak akan pernah berubah, akan lestari, kekal demikian sampai hari kiamat. Kayak kita wudhu itu nggak berubah rukunnya, syaratnya, sunnahnya sampai hari kiamat nggak berubah. Kayak seperti sholat, ada rukunnya, ada syaratnya, ada sunnahnya sampai hari kiamat tidak berubah. Jadi semua hukum-hukum agama Islam itu semuanya adalah lestari, kekal, tidak akan berubah sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Jadi tidak ada perbedaan pengurusan mengkafirkan jenazah perempuan yang merdeka dengan perempuan yang budak, atau laki-laki yang merdeka dengan laki-laki yang budak. Makanya Al-Qur'an rahimahullah dalam kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan fayajibu fil mar'ati walau amatan ma yasturu ghairal wajhi wal kaffaini. Maka wajib bagi seorang perempuan walau amatan, sekalipun ini perempuan seorang budak perempuan, apa yang wajib? Ma yasturu ghairal wajhi wal kaffaini, sesuatu atau kain yang menutupi selain wajah dan selain kedua telapak tangannya. Jadi untuk pengurusan cara mengkafankan jenazah seorang perempuan, terlepas dia seorang perempuan yang merdeka atau seorang perempuan yang budak, ditutup semua bagian tubuhnya kecuali wajah dan kecuali kedua telapak tangan. Bagaimana dengan laki-laki? Wa fir rajuli ma yasturu ma baina surrati wal rukbati. Pada laki-laki, pada waktu dia meninggal dunia dikafankan, maka kain kafannya adalah kain kafan yang menutupi bagian antara lututnya dengan pusarnya. Jadi kalau perempuan tutupin semua bagian wajahnya pada waktu dikafankan, kecuali tadi apa? Muka dan kedua telapak tangan. Untuk laki-laki adalah hanya antara pusar dengan lutut. Nah, ini bagaimana keterangan tersebut di atas? Perempuan dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kain kafannya adalah yang menutupi seluruh wajahnya kecuali hanya seluruh tubuhnya kecuali hanya wajah dan kedua telapak tangan. Untuk laki-laki yang menutupi antara pusar dengan lututnya. Wal iktifa'u bisatiril awrati huwa ma sahhahu an-Nawawi fi aktsari kutubihi. Dan sah, cukup artinya sah dengan menutup aurat bagi laki-laki tadi antara pusar dengan lutut, bagi perempuan seluruh bagian tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Inilah yang disahih, inilah yang dianggap sahih oleh siapa? Oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah pada kebanyakan kitab yang beliau susun atau kitab yang beliau syarah. Jadi pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah itu kebanyakan beliau berkomentar bahwasanya yang wajib ditutup pada waktu mengkafankan jenazah perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Bagi laki-laki hanya antara bagian pusar dan bagian lututnya. Wa naqalahu anil aktsarina, dan beliau menukilkannya pendapat tersebut di atas
dari paling banyak pendapat ulama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Nanti ada ikhtilaf antara madhab, antara pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ada perbedaan. Nanti ada ikhtilaf internal dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ulama itu pendapatnya sangat banyak. Nah, yang kita pakai apa? Yang kita pakai adalah pendapat dari madhab Al-Imam Syafi'i. Cuma nanti ada ikhtilaf lagi, ada perbedaan pendapat lagi dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang ini. Contohnya ada masalah mengkafarkan jenazah. Paling banyak dalam kitab Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi menjelaskan cara menutup jenazah laki-laki adalah ditutup bagian antara pusar dengan lututnya, sementara kain kafan bagi seorang perempuan yang menutupi seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Inilah pendapat yang paling dikomentari, yang merupakan pendapat yang sahih, yang ditasih oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah pada kebanyakan kitab-kitab beliau. Kenapa demikian kok hanya laki-laki antara pusar dengan lutut, perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan? Li'annahu haqqullahi ta'ala, karena menutup aurat adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah berarti kewajiban kita. Kalau dibilang hak Allah berarti kewajiban seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak boleh orang yang sudah jadi imam masih pakai celana pendek. Kenapa demikian? Itu hak Allah. Nutup aurat itulah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam kan harus tidak boleh yang fasik. Artinya fasik apa? Fasik adalah al-kharij an ta'atillah. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah disebut sebagai orang yang fasik. Contoh laki-laki pakai gelang, itu fasik. Contoh laki-laki pakai kalung, itu fasik. Contoh laki-laki pakai cincin dari emas, itu fasik. Contoh laki-laki pakai anting-antingan, itu fasik. Sampai dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang fasik tersebut terkena beberapa hukum syariat, terkena beberapa hukum agama. Tadi diantaranya menjadi imam makruh terhadap orang yang fasik tadi. Kita berjamaah selaku makmum, imamnya orang yang fasik, imamnya orang yang fasik, maka imam tersebut menjadi imam hukumnya adalah makruh dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan lebih dari itu, bahkan lebih paham dalam pernikahan. Bila ada saksi yang fasik, maka dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, pernikahan tersebut dihukumkan tidak sah. Jadi saksi sangat ketat dalam madhab kita. Dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak boleh saksi yang fasik. Tadi balik pada pasal tadi, bahwasanya aurat laki-laki yang wajib ditutup adalah pada waktu dikafankannya antara pusar dengan lutut. Sementara perempuan yang sudah meninggal dunia dikafankannya seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tadi alasannya kenapa? Kok seperti itu yang paling banyak ditafsir oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mengatakan li'annahu haqqullahi ta'ala, karena menutup aurat adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak boleh telanjang dada, nggak boleh kelihatan orang pakai celana pendek, kita keluar kelihatan kita punya aurat di hadapan perempuan yang bukan mahram kita. Sampai para ulama mengatakan tertolak doa seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa seorang hamba yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang hamba yang masih melanggar hukum agama. Apa di antaranya? Seorang laki-laki yang masih menggunakan celana pendek. Kan tidak boleh. Kenapa demikian? Itu hak Allah. Menutup aurat kita itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perempuan sampai terbuka dirinya bagian rambutnya atau bagian aurat yang lainnya,
terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, itu pun sama. Seorang perempuan yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kenapa sampai demikian ulama hukumkannya? Karena itu adalah haknya Allah, berarti kewajiban seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak main-main. Menutup aurat bukan adab, tapi merupakan kewajiban dalam agama, yang itu merupakan hak Allah. Kalau dibilang hak Allah berarti kewajiban siapa? Kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pakai kerudung, pakai jilbab bagi seorang perempuan itu bukan adabnya orang Arab, tapi itu merupakan kewajiban seorang perempuan. Karena itulah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala akharuna, berkata ulama-ulama yang lain selain daripada Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, bagaimana pendapat ulama yang lain? Yajibu satrul jami'il badani walau rajulan, wajib pada waktu mengkafankan jenazah ditutup semua bagian badannya sekalipun dia jenazah laki-laki. Kalau tadi kan enggak. Pendapat yang pertama, pendapat Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, yang wajib ditutup bagi laki-laki hanya antara bagian pusat dengan lutut. Nah, sementara pendapat dari selain Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, ini namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat internal dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pendapat yang kedua adalah wajib pada waktu mengkafankan jenazah laki atau perempuan seluruh bagian tubuhnya wajib untuk ditutupi. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيارة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi. Ya Rasulullah salamun alayka
والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.